Hello dear students, so good evening. So in this video, we shall talk of similarities between electrostatics and magnetism. Similarities between electrostatics and magnetism. I think you have written in the notes already. I have posted the notes. Okay? So we shall see the similarities between electrostatics and magnetism. So similarities between electrostatics and magnetism. So it is also called analog. So analog, the electrostatic analog of magnetism. It is also called as electrostatic analog. Analog means tadrupa. So what is the similarity between electrostatics and magnetism? So I'll make two columns. I will make three columns. So notes I have already sent. So I shall make three columns. So in first column I'll write the physical quantity. I'll change the pen color. So I'll take some black. So in the first column, physical quantity. So which physical quantity? So which physical quantity we are going to talk? So what is the physical quantity in electrostatics? So in magnetism. So you will be very interested if you see the similarities or analog between electrostatics and magnetism. So the first thing is, so I'll take the blue color. So the first thing is constant. So in electrostatic, which constant we use? We use 1 by 4 pi epsilon naught. And we use epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught is called permittivity of free space. Epsilon naught is called permittivity of free space. Very epsilon bardre permittivity of the medium. Epsilon naught anta bare 0 agare permittivity of free space. ಅದೇ ಥರ in magnetism use the constant. ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಹೌದಾನೆ mu naught by 4 pi. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ mu naught by 4 pi ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ mu naught? mu naught is called permeability. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 by 4 pi ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ mu naught by 4 pi ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಂಥದ್ದು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ P is the dipole moment. So we know dipole moment Q into 2A. This is the dipole moment. But in magnetism, what was the dipole moment represented by small m? That was equal to I into A. Current multiplied by the area of cross section. That is dipole moment m. So what is the third physical quantity? Then we talk of axial field of the dipole. The field, axial field, and field at the axis of a dipole. Axial field. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? axial field of dipole. ಯಾವುದೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ವಿ ನೋ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 by 4 pi epsilon naught electric field produced by the dipole at any point on axis. 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. So this equation we have derived. In the same manner, so we know the axial field of a magnetic dipole ಅಥವಾ a bar magnet. We can write the similar 1 by 4 pi epsilon naught ಬದಲು we can write it as mu naught by 4 pi ಹೌದಾನೆ 2 p ಬದಲು m magnetic dipole moment m divided by r cube. So this we have seen this when we showed that a solenoid behaves like a bar magnet ಅಂತ ಹೌದಾನೆ. So this is the magnetic field produced by a magnetic dipole at any point on the axis, at any point on its axis. So the fourth point is axial field. Next the fourth point is equatorial field. ಎಂಥದ್ದು? equatorial field of the dipole. equatorial field of dipole ಅಂದರೆ electric field ಅಥವಾ magnetic field at any point on the dipole at any point on the equatorial plane. So we are derived in the chapter number first, I think electrostatics ಅಲ್ಲಿ chapter number first ಮಾಡಿದ್ವಿ. what are the equation? Same equation 1 by 4 pi epsilon naught
ಇಲ್ಲಿ 2p ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ electric field at any point on the equatorial plane of a dipole. ಅದೇ ಥರ you can write the similar equation 1 by 4 pi epsilon naught ಬದಲು mu naught divided by 4 pi, ಸರಿತಾನೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ ಬರೆಯೋದು, ಪಿ ಬದಲು ಎಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸೇ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ mu naught by 4 pi minus m divided by r cube. So what is m? M is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. So next, the fifth physical quantity that we are going to talk is torque. T-O-R-Q-E, torque. So what is the torque experienced by a electric dipole kept in a uniform electric field? Tau was equal to P cross E. P cross E. So you can see all these equations in previous chapter number 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಬದಲು ಎಮ್, ಇ ಬದಲು ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ಫೈನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ? Potential energy. So what is the potential energy of an electric dipole kept in a uniform electric field? The potential energy is, potential energy is a scalar. Energy is a scalar. Therefore ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಇಲ್ಲ, there will be no arrow mark on u ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ arrow mark ಇರೋದಿಲ್ಲ. So therefore potential energy u will be equal to n formula. What was the potential energy of a electric dipole in uniform electric field? That will be equal to minus p dot e. In the same manner for magnetic dipole u will be equal to minus ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ p ಬದಲು m dot e ಬದಲು magnetic field b. So this is the similarity between magnetism and electrostatics ಅಥವಾ ಅನಲಾಗ್. ಅನಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ತದ್ರೂಪ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ corresponding equation for magnetism, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can write the corresponding equation for electrostatics. ಹೌದಾನೆ? So this is important. So the next important topic is Gauss law. What law it is? Gauss law in magnetism. So we shall talk of Gauss law in magnetism. Gauss law in magnetism, very important law. So Gauss law in magnetism, G-A-U-S-S, Gauss law in magnetism. So we have seen the Gauss law in electrostatics. Gauss law in electrostatics ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ Gauss law, the total electric flux for any closed surface will be equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. So this is the Gauss law in electrostatics. ಅದೇ ಥರ what is the Gauss law in magnetism? What is the Gauss law in magnetism? So the Gauss law in magnetism is not similar to the Gauss law in electrostatics. Gauss law in electrostatics. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸೊ we have seen the magnetic field lines around a bar magnet. ಯಾವುದೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, say it is the north pole, this is the south pole. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ magnetic field lines? Magnetic field lines will be like this. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ the magnetic field lines will be appear to coming out of the north pole. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಹೌದಾನೆ? ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಔಟ್ ಇನ್. So this is the magnetic field line around a bar magnet. ಹೌದಾನೆ? In the same manner we can draw the magnetic field line about electric field lines about a electric dipole. Say it is the plus q charge, say it is the minus q charge. So it is the electric dipole. It is electric dipole. So it is the electric dipole. So we have drawn this figure in the previous videos, we have seen it. So it is electric dipole. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? how will be the electric field lines? ನೋಡಿ, the electric field lines ಇಲ್ಲಿ in electrostatics they do not form continuous closed loops. ಇಲ್ಲಿ continuous closed loops ಇರಲ್ಲ. they originate from south pole, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and end at ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಈ ಥರ.
the originate and end, originate and end ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಯರ್, ದೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇಯರ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರಬೇಕು ಎಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, should come out and should enter the negative charge. So this is the electric field lines. Electric field line around a electric dipole, around electric dipole. Now then, so see, if I draw some Gaussian surface, see the first figure, I will use a green color. So I draw a Gaussian surface. Now green color on the Gaussian surface ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it is a Gaussian surface. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. I will draw the Gaussian surface for a electric. This is the magnetic dipole. This is the electric dipole. ನೋಡಿ, ಒಂದು Gaussian surface ಬನ್ನಿ. So I call it as Gaussian surface 1. I will call it as Gaussian surface 2. You see the Gaussian surface in the magnetic dipole. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೈನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೊರ ಬಂತಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅವು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದದೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತವೆ? ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಕ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ sink of magnetic field lines. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಅವು ಸಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಯಾವುವು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ negative charge. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಾಸ್-ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಯಾವುದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸಸ್ in a uniform magnetic field. Consider surfaces in a uniform magnetic field. This is surfaces in a uniform magnetic field. So I'll draw the uniform magnetic field lines by a dark blue color. So this is these straight lines represent uniform magnetic field lines. These represent uniform magnetic field lines. This is the surface S. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಹೌದಾ, ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಥೀಟಾ. ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ theta, making an angle theta with the direction of the magnetic field. So this is the direction of the blue color. The blue color represents the direction of the magnetic field. So this is the direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field. So this dotted black line represents the normal drawn to the surface of the surface. Yes, normal drawn to the surface. Yes, so the angle between them is theta. ಹೌದಾ? So according to Gauss law in magnetism, ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೊಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರಿಜಿನ್. ನೋಡಿ, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಸಿ ಎನಿ ಲೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ದ ನೆಟ್ magnetic flux, you should remember the statement, the net magnetic flux flux ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದ ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೋವು ಮತ್ತು ಹೋಗೋವನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್. ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, the net magnetic flux over a closed surface is zero. So this is the statement. But ಅಲ್ಲಿ electrostatics ಏನು ತಿಳಿದ್ವಿ, the net electric flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 1 by epsilon naught times the total charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು 1 by epsilon naught into q ಇತ್ತು. But till it is zero because the magnetic field lines form continuous closed loop. There is no source or no sink, therefore it is zero. So therefore the equation can be written as phi b, phi ಬರು suffix b, ಅಂದರೆ phi for flux, b for magnetic. So magnetic flux will be equal to the total magnetic flux will be equal to, so I'll ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಫೇಸ್, see the surfaces, I will make it into small pieces. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಬಿ, ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಬಿ ಹೌದಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಬಿ ತಬ್ಬರದೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈ ಬರೋದು ಬಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಗಳಿಂದನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಸಮೇಷನ್ that will be equal to summation of b dot delta s. Magnetic flux will be equal to b, magnetic field, into delta s, surface area, delta s, that will be equal to s to 0. So this is the Gauss law in magnetism. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, magnetic monopoles do not exist. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೇನು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನೀನು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್, ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ basic thing in magnetism? Magnetic dipole is the basic thing. Which is the basic thing in electrostatics? Electric monopole is the basic thing. But in magnetism ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲಿಂದನೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್? ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಹೌದಾ? ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಅಥವಾ ಈ ಟೇಕ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೋ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ದ Gauss law. What is the Gauss law? The net magnetic flux, you should remember, the net magnetic flux over a closed surface is zero. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, zero ಬರ್ಬಿಟ್ಟು. Therefore the total magnetic flux phi b will be equal to summation of all delta phi b, that will be equal to summation of b dot delta s, that is equal to 0. That is equal to 0. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, e ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ b ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೈ RHS of the Gauss law is 0 means magnetic monopoles do not exist. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೌ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ Gauss law? ಹೌ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ Gauss law ಇಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು Gauss law? ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದ Gauss law would be like this. phi b will be equal to mu naught. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ 1/ε0 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ mu naught. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಬರಿತೀನಿ. ಏನು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಹೌದಾನೆ? ಇಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ದ Gauss law ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ 0 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Gauss law ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. The topic is small, but you have to understand it. Okay, so we shall stop here.